नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश ने छोड़वियां खबरां। निर्मला सीतारमन ਵੱਲੋਂ माली वरे 2022-23 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। निर्मला सीतारमन अनुसार रबी खरीद सीजन 2021-22 दौरान 163 लाख किसानों तो 1208 लाख मीट्रिक टन कणक ते झोना खरीदिया जाएगा। सरकारी खरीद विच तेजी लियाउण लई ऑनलाइन ई बिलिंग सिस्टम की शुरुआत होगी। देश के 1.5 लाख डाकखानियां नूं कोर बैंकिंग नाल जोड़ के ATM सहूलत विकसित की जाएगी। डिजिटल करंसी तो होने वाली आमदन ते 30% टैक्स लगाउण दी तजवीज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार नवा बजट 100 साल की भयानक आफत दरमियान विकास का विश्वास लेके आया है। पंजाब विच विधान सभा चोणां लई नामजदगियां दे आखिरी दिन वख-वख हलकियां तो उम्मीदवारां वल्लों नामजदगी कागज दाखल कीते गए। भलके नामजदगी पत्रां दी पड़ताल होवेगी। 4 फरवरी तक नामजदगियां वापस लईआं जा सकदियां ने। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने अज लोक सभा विच साल 2022-23 ਲਈ बजट पेश किया। बजट भाषण की शुरुआत करदिआं वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 तो सरकार ਵੱਲੋਂ गरीबां समेत सारे नागरिकां ਨੂੰ शक्तिशाली बनाउण ਲਈ ठोस ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ जा रहे ਨੇ। सरकार ने रोजगार, मकान उसारी, सिक्ख्या ते होर बुनियादी ढांचे ਦੇ विकास ਨਾਲ जुड़ियां 23 ਵੱਡੀਆਂ योजनावां ਦਾ ऐलान ਕੀਤਾ है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट विच अमृत काल के अगले 25 सालों का ब्लू प्रिंट है। निर्मला सीतारमन ने कहा कि भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है। For India at 100. By achieving certain goals during Amrit Kal, our government aims to attain this vision. They are complementing the macroeconomic level growth focus with a microeconomic level all-inclusive welfare focus, promoting digital economy and fintech, technology-enabled development, energy transition and climate action, and relying on virtuous cycles starting from private investment with public capital investment, helping to crowd in private investment. इस बार केंद्रीय बजट विच आमदन कर विच कोई छूट नहीं दी गई है, पर कारपोरेट सरचार्ज 12% तो घटा के 7% करने का ऐलान किया गया है। आमदन कर टैक्स रिटर्न फाइल भरन वाले हुण 2 साल तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकणगे। नैशनल पेंशन स्कीम तहत हुण सूबा सरकारां दे मुलाजमां नूं केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही 14% की टैक्स राहत मिलेगी, जिहड़ी पहलां 10% हुंदी सी। The income tax is not an allowable expenditure for computation of business income. This includes tax as well as surcharges. The health and education cess is imposed as an additional surcharge on the taxpayer for funding specific government welfare programs. However, some courts have allowed health and education cess as business expenditure, which is against the legislative intent. To reiterate the legislative intent, I propose to clarify that any surcharge or cess on income and profits is not allowable as खजाना मंत्री ने दस्सिया कि जनवरी के महीने में GST तहत 1,40,986 करोड़ रुपए की उगराही हुई। GST शुरू होने तो बाद यह हुण तक की सब तो वध उगराही है। खेती सैक्टर का जिक्र करदिआं खजाना मंत्री ने कहा कि किसानों को ड्रोन सहूलत दी जाएगी। फसलों के मुलांकण, जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और कीड़ेमार दवाइयां के छिड़काअ लई किसान ड्रोन की वरतों की जाएगी। साल 2025 तक हर एक पिंड विच ऑप्टिकल फाइबर की सहूलत उपलब्ध करवाई जाएगी। साल 2023 नूं मोटा अनाज वरा ऐलानिया गया है। रबी खरीद सीजन 2021-22 दौरान 163 लाख किसानों तो 1208 लाख मीट्रिक टन कणक और झोना खरीदिया जाएगा। किसानों को कुदरती खेती वाल उत्साहित करने लई सूबा सरकारां ते MSME की भाईवाली नाल विशेष पैकेज दिते जाणगे। किसानों को डिजिटल और हाईटैक सेवावां मुहैया कराउण लई
PPP ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਈ-ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ATM ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਡਾਕਖਾਨੇ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਬਲਾਕਚੇਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ RBI ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੇ 30% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। This will improve efficiency in the EV ecosystem. Efficient use of land resources is a strong imperative. States will be encouraged to adopt unique land parcel identification number to facilitate IT-based management of records. The facility for transliteration of land records across any of the Schedule 8 languages will also be rolled out. The adoption ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 16 ਲੱਖ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ 60 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਉਂਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸଲ୍य, ਸક્ષਮ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ 2 ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Atmanirbharta in defense. Our government is committed to reducing imports and promoting Atmanirbharta in equipment for the armed forces. 68% of the capital procurement budget will be earmarked for domestic industry in 22-23. Up from ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਹਿਤ 80 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਘਰ ਨਲ ਸੇ ਜਲ ਤਹਿਤ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 3 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 5G ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਇੱਕ TV ਚੈਨਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਤੋਂ 200 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਆਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਟੈਲੀਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 23 ਟੈਲੀਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਲਈ 68% ਹਿੱਸਾ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੂੰਜੀ ਖਰੀਦ ਬਜਟ ਦਾ 68% ਹਿੱਸਾ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 58% ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਆਫਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬਣਨਗੇ। ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਬਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के 100 साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर,
more investment, more growth और more jobs की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੰਦਵ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਮਗਨ ਭਾਈ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਅਵਤਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਹੰਗਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੰਦਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਫਰਵਰੀ 1861 ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੰਦਵ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਸੇਨ ਨਾਲ ਗੂੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਤੋਂ ਉਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋਜ ਲਾਈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੰਦਵ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੰਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਸੰਧਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। 1905 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 10 ਸਤੰਬਰ 1907 ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੰਦਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਭੜਕਾਊ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ 1907 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚਿਤਰੰਜਨ ਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਵਰਾਜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੰਦਵ ਨੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਕੈਂਪਬੈਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 27 ਅਕਤੂਬਰ 1907 ਨੂੰ ਸਿਰਫ 46 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਮਗਨ ਭਾਈ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 1 ਫਰਵਰੀ 1969 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਦੀ, ਹਿੰਦੀ, ਸਰਵੋਦਿਆ, ਬਾਲਗ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਗਨ ਭਾਈ 1921 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਰਦਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣੇ। ਮਗਨ ਭਾਈ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 1932 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਗਨ ਭਾਈ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ 24 ਵਰ੍ਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਦਿਆਪੀਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 1957 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਮਗਨ ਭਾਈ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। खून खराबे से कोई झगड़ा खत्म हुआ है? दिलों में नफरत और हाथों में हथियार लेकर कोई मसला हल हुआ आज तक? ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਤੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਅਵਤਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਹੰਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਫਰਵਰੀ 1914 ਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਏ.ਕੇ. ਹੰਗਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ 'ਚ ਬਿਤਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੰਗਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨਰਸੰਹਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ 1949 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਬੰਬੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੰਗਲ ਦਾ ਅਭਿਨੇ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1949 ਤੋਂ 1965 ਤੱਕ ਕਈ ਨਾਟਕਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। A.K. ਹੰਗਲ ਨੇ 1966 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 225 ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਭਰੇ ਗਏ। ਆਦਮਪੁਰ ਰਾਖਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਗਏ। ਉਧਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।